जदि ये झील को सहयोग न करिवे जदि से झीर जीवन प्रति किछि भी हला तापे आपण दायी विचार करिवे। कलाकार भी संघ भी उठिबो, कलाकार अनुष्ठान भी उठिबो। निज जीवन को बाजी लगे कि से तुमको खुशी देछि, तुम अनुष्ठान को से सब अवदान करिछि, किंतु ता प्रति किछि भी तुम अवदान करिन। दब कहिछ एटा कौन गाँव रो देउल दब से जीवन युद्ध रे खेलुछि ता फास्ट सहयोग कर तापर मुंह फुटाणी कथबार्ता करियो। ये तो काहू साहाय्य करेनी किंतु बहुत कलाकार अच्छा आपण देखिए जून 12 पर समस्त मुंह खोलिए आउ कम समय रहा आउ मासे भितर देखिए बहुत कलाकार तांको प्रति स्वर उठेबे। सोनाली मैडम गोटे पॉडकास्ट को आसते कही मो देह असुस्थ थिबा अवस्था रे मालिक मो पे लक्ष लक्ष टंका सारी सी भी सही पार्टी कलाकार, ये भी सही पार्टी जन कलाकार। जदि गोटे आर्टिस्ट पे लक्ष लक्ष टंका सारिकी तांको देह को सुस्थता कराई दिया जाइछि, आज सही पार्टीर सही अनुष्ठान गोटे कलाकार केमिति आगे देखंतु दुईटी डिडंट फेल सारा ओडिशा पाखरे बंचिया पई सी निवेदन करूछंदी मते टिके बंचेई दियंतु। सही कलाकार प्रति काहेकि नांडो अत्याचार कले। नमस्कार, प्रथम मो ओडिशावासी को छोट निवेदन करुछि, जो झीलटीए आज जीवन साथे संग्राम करुछि, बंचिया पई तार से संग्राम करुछि। से तुलसी गणनाट्य जितेबाला थिले सारा दर्शक परिवार को से हसौथिले। निज जीवन कष्ट शैलती आ दुखर जंत्रणा को निज छाती भितर चापी रोगरे थिबा अवस्था रे भी से दर्शक मान को हसैछंती, किंतु सी आज जीवन युद्ध रे केते संग्राम करुछंती, एटा बहुत कष्ट लागुछि। कलाकार जीवन होछि एई टाइप रो। केबे भी गोटे मालिक बुझी पारेनी कलाकार हृदयता को, कहीं ना मालिकटी तार स्वार्थ पे से समस्त यूज करें। आज भी जेमिति निज स्वार्थ पे से झीलटा को यूज करा जायछि। जेते बेले से झीलटी मोर गोटे भौणीटे हम बहुत भल भाव से मत जाने, बहुत टाइम भी मतलब कथा भी हुए भाई ये सब सोनाली कथा को नहीं किसी हेनी तुम भलरे रुह, किंतु आज ता विषय शुणिकी मत बहुत कष्ट लगुच। जेतु मो भौणीटा सी झीलटी कही से माने स्टेज रे थरे गाई पारेनि गीत, तथापि ताको बाध्य करा जाए गीत गाइया पे। कौन प्रकृति यात्रा पटे एते माने निर्दय होकर मालिक मैंने काम कराती? सब मालिक नुहे, सही मालिकटी होची कि किसी मालिक भी थाई पारंती, किंतु आमे स्पष्ट भाव देखुचे सही मालिकटी अति अमानुषिकता सी मनुष्यत्व बोली ता पाखरे किछि नाही। किछि दिन पूर्वे मु शुणी सही मंजुश्री प्रति जहाँ भी अत्याचार करा जाइछि, मंजुश्री खोलिकी कहि पारु नाहंती, जेहेतु साहाय्य करिवे बोली से आशा भरोसा रखिछंती मालिक मते साहाय्य कौन करिवे बोली, किंतु ता प्रति जहाँ भी अत्याचार करा जाइछि मु भल भाव शुणिछि जानिछि, किंतु दुख लगुच। आज्ञा विगत दिन रे सोनाली मैडम गोटे पॉडकास्ट को आसते कही मो देह असुस्थ थिबा अवस्था रे मालिक मो पे लक्ष लक्ष टंका सारी सी भी सही पार्टी कलाकार, ये भी सही पार्टी जन कलाकार। जदि गोटे आर्टिस्ट पे लक्ष लक्ष टंका सारिकी तांको देह को सुस्थता कराई दिया जाइछि, आज सही पार्टीर सही अनुष्ठान गोटे कलाकार केमिति आगे देखंतु दुईटी डिडंट फेल सारा ओडिशा पाखरे बंचिया पई सी निवेदन करूछंदी मते टिके बंचेई दियंतु। सही कलाकार प्रति काहेकि नांडो अत्याचार कले। सोनाली प्रति जदि लक्ष लक्ष टंका सारी दिया जाइछि कि ताकू भलो करि दिया गला, तांकर आखिर दृष्टि नथिला जे मंजुश्री प्रति सेति करिया पई। एठी आज्ञा भेदभाव देखा जाए, छोट बड़ भी देखा जाए कलाकार मानक भितर, और सौंदर्यता को भी देखा जाए। सोनाली होउछंदी गोटे हीरोइन, ये गोटे सिंगर।
ସେଥିପାଇଁ ହିରୋଇନକୁ ନେଇକି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଗରିବ ଝିଅଟେ ଆଜ୍ଞା ତା ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ମାନବିକତା ହରେଇ ଦିଆଗଲା। ତଥାପି ତା ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାର ବି ହାତ ବଢ଼ାଇଲେନି। କାଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ଝିଅଟି କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଛି ବାବୁଙ୍କୁ, ବାବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା, ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆମେ ବି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି କାମ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି ଆମ ମାଲିକଟି ଆସିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା, କେମିତି ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ କରିବା, କି ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ମାନବିକତା, ମଣିଷତ୍ୱ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ବି କହୁଛି, ତା ପାଖରେ ମଣିଷତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମାନବିକତା ବୋଲି ତାର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ବି କୋଉ ମାର ଝିଅଟିଏ। ଆଜି ତୁମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ହସଉଥିଲା, ସାରା ଦର୍ଶକ ପରିବାରକୁ ସେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ରଖି ଦୁଃଖରେ ବି ସେ ହସାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା? ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 3ଟି ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯଥାର୍ଥ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା କଳାକାର କଳାକାରକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ମାଲିକଟିଏ 3ଟି ପାର୍ଟିରୁ କଲେକ୍ସନ କରି କଳାକାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀର କିଛି ଅବଦାନ ନଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଜି ସିଏ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ କରାଇ ନଥିଲା? ମେଲୋଡ଼ିରେ ପୁରା ଦମଦାର ସିଏ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ସାରା ଦର୍ଶକ ପରିବାରକୁ ସେ ମନ ମୋହିଥିଲା। ନିଜର ମାନବିକତା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ। ଆଉ ସେ ସମୟ ବି ଆସିଛି, ଯଦି ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ କି ଆପଣ କିଛି ହେଲ୍ପ ନ କରନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିଲି, କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳୁଛି କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛି, ଏହି କଳାକାର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତା ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାଲିକ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଝିଅଟି କହିଛି ଯେ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଯଦିଓ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ କିଏ କରୁଛି, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ସେ ଦେହ ବା କଥା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି? ଆଜ୍ଞା, ମାଲିକ ଯେମିତିଆ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ବି ସେମିତିଆ। ମାଲିକର ଗୋଲାମଗିରି କରୁଛି ମ୍ୟାନେଜର। ସେଠି ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଲିକର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ଶଳା ଚାମଚାଗିରି ଗୁରା କରନ୍ତି। ମାଲିକ ଯାହା ବି କରେ ଇଏ ସେମାନେ ବି ସେୟା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ରଖିକି ନାରେ ନାରେ ବି କରନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ନା ମୁଁ ଉଠଉନି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦଉଛି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛ, ଫଟେଇବି। ଆବେଦନ କରିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଝିଅଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ହାତ ଯୋଡୁଛି, ସିଏ ବି ଆମର ଭଉଣୀଟିଏ, ସିଏ ବି ଆମର ଝିଅଟିଏ। ଆଜି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମାନେ ତାର ଇନକମରେ ତା ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଇନକମ କରିପାରୁନି, ତା ପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମତାରେ ଯାହା ବି ଥିବ, 5 ଟଙ୍କା ହଉ 10 ଟଙ୍କା ହଉ ଯାହା ବି ଥିବ, ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ତିଆରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇଡି ଦେଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମଣିଷତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନପେ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଯେଉଁ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଆମେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା, ଗୋଟେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ।
ତ ଆପଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନା? କୌଣସି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ମାନେ ମୁଁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବହୁତ କିଛି, ରାଜୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ଆଙ୍କର କଳାକାର ପାଇଁ, ଏ କଳା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସହିତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତଳକୁ ଡିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ 10 ଫୁଟରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁଲା ଆସ ଆମକୁ କେତେ ପେନ୍ ହୁଏ। 40 ଫୁଟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡିଅନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲ ତଳକୁ। ବଡ଼ଚଣା କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେବେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜୁ ବୋଲି, ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଉପରୁ ଗୋଟେ ମଲମ ମଲମ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରସିଟା ଛିଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ। ଭାବୁଥାଅ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ପିଲାଟି ପାଇଛି। ମାନେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସହଜ କିଛି କଲେନି। ପୁଣି 4 ଦିନ ପରେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ନାଚିବୁ। ଏତେ ଅମାନସିକତା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ହଁ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପଇଲା ଉପରୁ 40 ଫୁଟ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ, ପେଣ୍ଡାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପେଣ୍ଡାଲ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଫ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇକି ପୁରା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ତାକୁ ଏଇ ମାଲିକଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବ ସେ କୁହେ ଯେ ତମେ ଆଗେ ପାଠ କର, କାରଣ ଏମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷଟିଏ। ଆଙ୍କ ପାଖେ ମଣିଷ ତ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ ଭଗବାନ ଆକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଶୁ ହେବା କଥା। ଇଏ ଆମ ପାଖରେ ସିଏ ଖଟିବା କଥା। ସିଏ ଆମକୁ ଖଟଉଛି, ଭୁଲ ସତ ଆମକୁ ଖଟଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ସିଏ ଖଟିବା କଥା। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୁନ୍ 12 ପରେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ। ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କଳାକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଅଛନ୍ତି ଅନୁଶ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ରାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଧରଣର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ମଲା ପରେ କରିବେ? ମଲା ପରେ କରିବେ କି? ଯୋଉଠି ଝିଅଟି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ତା ଘର କ'ଣ ଦଶାତୁଟରେ ଠିଆ ହେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ସିଏ ହାତ ପତଉଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ ଆସିବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯାହା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ମଣିଷତ ହିସାବରେ ଚାଲ, ଯାହା ମେଡିକାଲରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହବ, ଯାହା ବି ସହଯୋଗ ହବ ମୁଁ କରିବି, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭାଇ କି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଭାଇ ତା କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଭାଇ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଯୋଉଟା ଶତ୍ରୁତାର କୌଣସି ଏଠି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତାର କୌଣସି ଏଠି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା, ଝିଅଟି ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଭଲରେ ତା ଜୀବନ ଯାପନରେ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ, ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। ଖାଲି ଏତିକି ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଣ୍ଡୁ, ସେ ଯେଉଁ ମାଲିକ, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ, ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ସେହି ମାଲିକଟିଏ ଆସିକି ତାକୁ କହିଥିଲା ତୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଷ୍ଟେଜରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବୁ। ଆଜି ତାର ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ମାଲିକଟିଏ। ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ନା, ସୋନାଲିଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ହଁ ଚାଲିଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏମିତି କେତେ କଳାକାରଙ୍କୁ କାଢିଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ, ନହେଲେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ କରିଦେବି ଓଡ଼ିଶା। ଏଇ ଜନ୍ ତମକୁ କହୁଛି, ବୁଡେଇ ଦବା ପାଇଁ ବି ଚଲେଇବି, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଦେବି। ଯଦି ଏ ଝିଅକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ଯଦି ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ବି ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ। ବିଚାର କରିବେ, କଳାକାର ବି ସଂଘ ବି ଉଠିବ, କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଉଠିବ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ସେ ତମକୁ ଖୁସି ଦେଇଛି,
ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ସବୁ ଅବଦାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି କିଛି ବି ତମେ ଅବଦାନ କରିନ। ଦବ କହିଛ, ଏଇଟା କଣ ଗାଁର ଦେଉଳ? ଦବ? ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖେଳୁଛି। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କର, ତାପରେ ମୁହଁ ଫୁଟାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ନମସ୍କାର।